सोलर ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाले मूविंग स्टैंड क्या क्या चीज़ लगती है, क्या क्या हिस्से का नाम होता है, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो जी है वो असी पंजाबी च बना रहे हैं। मेरी हमेशा तो कोशिश होती है बई वीडियो इंज बनाओ कि अगले बंदे नू इंज समझ आ जा भी वो गड्ढा कितने फुट बाय फुट होंदा है, बजरी सीमेंट दा हिसाब जी वो भी दस देंगे हैं। पंजाबी है तो उन जप्पा से देंगे हैं जी। जप्फा जेड़ा है ना जप्फा होंदा जप्फे वाला ओ जप्फी और जप्फा ये जप्पा एक तरह दा जप्फा ही होया जप्पा 3 इंची है जी। जेरा 2.5 इंची वाला है जी ओंदे फुट च 1 किलो वजन होंदा है जी। अच्छा ते जेरा 3 इंची वाला है ओंदा 95,000 स्टैंड बन जासी होसी 95,000 रुपया अलग प्लेट 95,000 अलग प्लेटा दा कोई एहतियाता कोई गल्ला सिस्टम तगया अलग जी। हुन 6 महीने साल बाद गा केड़ी शै टाइट करे केड़ी शै ढिली करे केड़ी शै वेखे भी एनुअल सर्विस एग्रीमेंट भी सालाना ओदे नाल मुआहदा कर लो कि भाई तुसी 4 वारी 6 वारी इत्थे विजिट करना है, इन्हू चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि सोलर ट्यूबवेल में जो स्टैंड इस्तेमाल होता है हमें इसकी मुकम्मल टेक्निकल मालूमात बताएं। अच्छा ये अंदर जेड़ा पैप जमीन के अंदर जा रहे हैं जी जी वो गड्ढे का हिसाब दसो भी वो गड्ढा कितने फुट बाय फुट होंदा है, बजरी सीमेंट का हिसाब दसो जी वो भी दस देंगे हैं जी। जेरा होंदा ना फुडिशन वाला जी इंदा भी और दूसरा पूरन वाले दा भी जेड़ा पैप विच जी जी जेरा पैप पुरिंदा है जी ओंदा भी एक कम अज कम जो है ना 3.5 बाई 3.5 और 4 फुट तले होना चाहिए जी। ठीक है, जो 5 हो जावे तो बेहतर है, 5 हो जावे तो भी बेहतर है जी, लेकिन 4 फुट तो घट नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर पानी पूनी वाहियां लगता रह जाता जी। वो पानी जले नाल लगता है जगह पोली हो जाती है जी। जगह पोली होने दे नाल मतलब कि जले आंधी तूफान आंदा है जी ओले मतलब कि फ्रेम मुड्डू ही पटी के तले अगा लगे चल जी। जी मैं अक्सर ये भी देखा है भाई जेड़ा है ना अनेर आंदा थोड़ा जिहा जी जी ते ओ बेस बनी काई नहीं होंदी ते ओ जनाब मुद्दा पिया होंदा ओ एवें ही होंदा ते ओ 4.5 दा बने मैं कोशिश करे सा उत्ते सामने स्क्रीन ते वीडियो ही चलदी पईयां जी जी। अच्छा तो तुसी ये आखिया भी 3.5 फुट दा 3.5 फुट बाई 3.5 फुट चौड़ा जी जी ते 4 फुट या 5 फुट तले तुसी गहराई करके सीमेंट बजरी रेत दा के हिसाब रखना है? सीमेंट बजरी एक पोल दे विच कम अज कम 3 फुट बजरी लगदी है जी। अच्छा ठीक हो गया जी ते 4 बोरियां सीमेंट दी लग जांदियां जी। अच्छा अच्छा एक पोल मसाले दी तरतीब के रखनी है 3 2 1 2 3 दा जी 3 2 1 2 3 दा मसाला बना के ओंदे नाल एक राउट करना है जी। अच्छा ताकि जितनी मजबूती हो जावे क्योंकि तुहाडे बेसमेंट जेडी मजबूत होवे तो उत्तों तुहाडा आपे मजबूत है। अक्सर ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ ਵੀ ਬੇਸ ਹੀ ਪਟੀਂਦੀ ਬੇਸ ਹੀ ਪਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੇਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? दोनों ही बेहतर हैं जी। अगर मतलब कि तुसी अक्सर होंदे ठेके ते रकबे ले होंदे जी। ठेके ते रकबे ते फिर वो लोग फुडिशन वाले लवा लेंदे ताकि जनाब जी कि ना अग्गा पाट के अग्गा किते होर दे लावना पै जावे ओ फिर फुडिशन वाले लवा जिन्हां दा अपने रकबे मुस्तकिल उन्हां पक्का लवावना तो ओ फिर कोशिश करदे कि इक्को जगह ते फिक्स साडा हो जावे जी। ठीक है, यानी वो ज्यादा बेहतर है? दोनों ही बेहतर हैं जी, वो भी बेहतर है जी। ठीक हो ठीक। अच्छा जेड़ा मेन पैप है जी जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੈ ਕਿਤਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਪਮੈਸ਼ मेरा है? ए ना जी मेन पैप 4 इंची दा जी। अक्सर लोग जनाब जी बचत सोचेंदे ने कहंदे यार जितनी एक बचत हो जावे काम अच्छा हो जावे, लेकिन जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ टोटल ही फ्रेम दा खर्चा ਹੁੰਦਾ प्लेटा दा खर्चा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਪੈਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਪ ਹੀ ਕਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਪ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਪ। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਟ 4 ਕਿਲੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਪ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 0 ਮੀਟਰ ਪੈਪ ਆਉਂਦਾ ਬਗੈਰ ਜੋੜ ਤੋਂ, ਇਹ 0 ਮੀਟਰ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਖਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1,45,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਟੋਟਲ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1,20 1,25 ਬਣ ਜਾਸੀ। ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 95,000 ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਜਾਸੀ। ਹੋਸੀ 95,000 रुपया वाला ही 10 प्लेट 95,000 वाला ही 10 प्लेटा का
1 ਲੱਖ 20 25,000 ਵਾਲਾ ਹੀ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ, 1 45 ਵਾਲਾ ਹੀ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 20 ਦਾ 25 ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਢੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਮੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ मोटाई उतनी होनी चाहिए। प्लेट वैसे भाई मुदस्सिर चल जाती है, मतलब कि 470 570 भी चल जाती है ते, लेकिन तुसी कहंदे हो जी मतलब कि ज्यादा ही मोटाई होवे ते ऐसी कहंदे कि मतलब कि 470 या 570 ठीक है जी। ते ए जेडी इस टाइम ऐसी लाई है ना जी, ये 570 है जी। अच्छा अच्छा ठीक है ना जी। तुसी कहंदे जी इस दी मोटी होवे, लेकिन ये कोशिश होंदी है, लेकिन ऐसी कहंदे कि ठीक है जी। एदा कितनी है? एंदी है जी 20 इंची बाई 20 इंच है जी। ठीक है, एदे अंदर 4 सुराख हैं जी। हां जी, 4 जी। हां जी ठीक हो गया। इस तो उत्ते जेड़ा ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਫਲਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਜੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਇਆ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਇੱਕ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਰੇਮ ਉੱਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਘੁੰਮਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਐਸੀ ਇਹਦੇ 4 ਕਾਬਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਗੁੰਮੇ ਨਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਨ ਜੱਫਾ ਸਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜੱਫੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੱਫੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਪੈਪ। ਜੀ ਜੀ, ਬੇਸ ਪੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਹ ਜੱਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋग लेंदे जी 4 काबले जी, ऐसे लाए जी 6 काबले। जितना एक मजबूत हो सके मतलब उतना चंगा है जी। 6 एक साइड दे, 6 दूसरी साइड दे जी। ठीक है, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜੱਫੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 3.5 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਚੈਨਲ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 270 ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 250 ਲਾਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 250 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੇਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਨਲ 2.5 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਕਲੀਟ ਆਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ठीक, ये कितनियां लगदी हैं जी? एक नु 4 लगदी हैं जी। 8 अलावे 10 अलावे या 12 अलावे? जी जी, एक नु 4 लगदी हैं। नहीं, 12 वाले नु भी 4 लगदी? 12 वाले नु ही 4 लगदी हैं जी। अच्छा अच्छा ठीक है। ते ए जेडी चीज है ए 2 चीज़ां मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, ए की चीज़ है? अच्छा, मैं चीज़ां इस वास्ते पूछ रहा बिल्कुल एक अनजान मान के कि तुहानू समझ आ जावे। मेरे सवाल इंजन तुसी ये ना आखो कि इनू 10 साल हो गए काम करेंदे ते इनू अजे ताईं एदा नहीं पता। सवाल इंज करेंदा पिया कि वेखण वाला जेड़ा बंदा है ओदे ज़हन जेड़ा सवाल आ रहा मैं पूछ लवां। एक एशा भाई ते एक एशा ये 3 इंची चैनल है जी लोहे च। अच्छा, एक 2.5 इंची च होंदा है, एक 3 इंची च होंदा है। ये 3 इंची च जेड़ा 2.5 इंची वाला है जी ओंदे फुट च 1 किलो वजन होंदा है जी। अच्छा, ते जेड़ा 3 इंची वाला है ओंदा वजन होंदा है फुट च 1 किलो 400 ग्राम जी। अच्छा जी जी, इस दा वजन 1 किलो 400 ग्राम वजन है जी। इहदे उत्ते आ है जी जस्ती। अच्छा, जस्ती वाला है? ये जस्ती वाला जी। एक होंदा 16 गेज ते एक होंदा 14 गेज। ये 14 गेज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸੁਰਾਖ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵੇਖ ਜੈਨੂਇਨ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੰਪ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੱਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਲੰਪ ਲਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੰਪ ਲਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੁਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੰਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੈਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲੰਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਲੰਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਚੈਨਲ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਟ ਖੋਲਣੇ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਲੰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਤੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਡੱਬੀ ਪੈਪ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਡੱਬੀ ਪੈਪ ਜੀ, ਡੇਢ ਦਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 16 ਗੇਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਡ ਜੀ, ਜੇ ਬੋਲਡ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਡ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਸੁਰਾਖਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਲਾਵਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ मतलब कि बंदे कहते हैं यार इधर मतलब कि चिड़िया घोंसला वगैरह बना देनी है, या फिर जनाब जी बारिश आई पानी खलोता वो जंग लग गया, ये मतलब कि ताई तो तुस आखिया जी ये ला के बंद कर दिता। सही सही, यानी ये फिर इस वास्ते बंद कर दिता जी, हिफाजत हुई जी। हां जी, हिफाजत हुई, ढेर सारी जी, पानी विच न खलोता, जंग न लगी, सही सही, चिड़िया वगैरह घोंसला वगैरह न बनाया। इस वास्ते मतलब कि अक्सर बंदे कहते यार ना होवे, घोंसला बन जांदा है मुड़ विच डेमू वड़ जांदे जी, डेमू जेले फ्रेम घुमावन लगदे हैं जी, डेमू निकलदे हैं जी, ओ लड़दे हैं जी, ओ मुड़ इस वास्ते बंद कर दिता है। सही सही सही। अच्छा, जेड़े बंदे आप मतलब पमाशा जाके वो लोकां दे काच काच के ते मोड़ जनाब आप बनावने स्टैंड ते ओ फायदा है या किसी कंपनी कोल ओ किवें? ओ भी दसने है जी। एक मतलब कि मैं आना जी कस्टमर हाँ जी, मैं कस्टमर हाँ तुहाडा। अगर मैं तुहाडे कोल माल लेवन गया ना प्लेटा वगैरह, मैं तुहानू कहना जी प्लेटा मैं दे छड्डो जी, स्टैंड ऐसे बनवा ली सा। अच्छा, ओ मैनू महंगा पमसे जी स्टैंड, ओ किवें? तू उल्टा जाके अपने हिसाब ना काच के शैल है। ओ मैं तुहानू दसना जी भाई, तुसा हुन सामान तुसा नित दे लैण वाले सामान हो, तुसा रोजाना लेना सामान, तुहानू मार्केट च डिस्काउंट ही मिलनी है जी। और जेड़ा सामान तुसा लेना तुसा पूरा पूरा लेना है। अगर ऐसे लेवन जाविए ते अगले सानू जनाब जी मांडो लावना जी, उन्ना आना जी जनाब जी, अगर साडा 16 फुट दा लगना तो उन्ना सानू 20 फुट दा देवना जी। अच्छा, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਪੈਪ ਦੀ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਫੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ? नहीं, उस काट के कोई नहीं देना जी। अच्छा, जे काट देवें तो काट देवें तो फिर उन्ना रेट 3 गुना ज्यादा लेना जी। अच्छा, यानी गल है कि मतलब आम बंदा जे कोशिश करदा है ते ओनू महंगा पै जांदा। अच्छा अच्छा, जेड़ा एक दुकानदार नेक दा लवण वाला है ओनू मतलब कि वो सस्ता पड़दा है, क्योंकि वो पता है अगले दुकानदार नहीं पता हुंदा कि यार साडे कोल डेली दा कस्टमर है जी। लेकिन आज दी वीडियो दा जेड़ा मकसद मैं तुहानू जेड़ी चीज मैनू समझ आ रही है ना, वो ये चीज आ रही है कि आज दी वीडियो दा मकसद ये है कि तुहानू हर चीज दा अंदाजा होना चाहिए, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਪਮੈਸ਼, ਗੇਜ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇhtiyਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਜੀ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਟਾਈਟ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਢਿੱਲੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ मतलब कि 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਨੇਰ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇhtiyਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇhtiyਾਤ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੁਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂਚ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੱਤ ਬਣੀ ਖਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਧਰ ਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਛੱਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਢਿੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਵਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ मतलब ਕਿ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ मतलब ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ मतलब ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ बंदा सुता तो मोया तो याक बराबर होता है जी। इस वास्ते कोशिश करीवे कि जनाब जल्द बंदा राती सवण वाले बंदा मतलब कि ना सीधा करके टैट करके सह जावे, राती सुते पैर नेर भी आ जावे तो तुहानू टेंशन ना होवे कि यार साडा फ्रेम खलोता है, कोई मसला बन सी या कोई प्लेट टुट जासी या
ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਦਾ ਜਾਈਏ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟ ਕਾਬਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ASA ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ VFD ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲੌਰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹ ਕਾਦਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40-20,000 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਜਾਓ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਫਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਖਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਜੇ 10-15,000 5-10,000 ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚ ਬਣਸਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲਵਾਓ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਲਵਾਓ ਪੁਰਾਣੀ ਲਵਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੋੜ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਸਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ पाकिस्तान जिंदाबाद।